ముఖ్య అతిథులు హనుమంతరెడ్డి గారు, పీజీటీసీ గారు, హరిష్మాన్ రెడ్డి ప్రెసిడెంట్, శిశు మందిర్ స్కూల్స్ ఏజీ ప్రజెంట్ ఏజీ హాస్య రసకల్పుడు మన శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా నా తోటి సెక్రటరీ అయినటువంటి వేములవాడ దేవిదాస్ గారు, తోటి రొటేరియన్స్, వివిధ క్లబ్ల నుంచి వచ్చినటువంటి రొటేరియన్స్కు, శ్రేయాభిలాషులకు మరియు నారీమణులకు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా నా యొక్క తల్లిదండ్రులకు నేను నమస్కరించి పూజిస్తున్నాను. ఈరోజు 3150 కింద నేను లాస్ట్ 2 years నుంచి యాజ్ ఎ రొటేరియన్గా పనిచేస్తూ నాకు ప్రెసిడెంట్ హోదాని కల్పించినందుకు నా రోటరీ జంప్ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరం లోపల ముఖ్యంగా ఎందుకంటే టైం కూడా లేదు, నేను ఏదో చదువుతున్నట్టు మా సెక్రటరీ గారు డీటెయిల్స్ చదువుతారు. కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రం ఐ హావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు యూ. 6 are there, 113 clubs are there in this 3150, as well as 4,500 members totally in 7,000, more than 7,000 bicycles were also distributed to the poor children of government school, girls students school. అంటే ఇది ఒక అచీవ్మెంట్ చూడండి. 7,000 సైకిల్స్ ఇచ్చామంటే చాలా గ్రేట్. ఇది గుంటూరు లోపల యాజ్ వెల్ యాజ్ మన తెలంగాణలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మోరోవర్ నా టెన్యూర్ లోపల 3150 కింద 50,000 notebooks were distributed to the poor childrens. It is appreciable one. 7 dialysis centers were also opened to the dialysis patients in 3150 in the entire districts, and free of cost, not for cheap cost they are giving the treatment. Mothers are not there. పిల్లల తల్లిదండ్రులకు లేని పిల్లలకు ఉచిత విద్య అనేది మన రోటరీ క్లబ్ జెమ్స్ నుంచి, అంటే జెమ్స్ అని కాదు, రోటరీ క్లబ్ నుంచి 3150 నుంచి వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన వాళ్ళకి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళని కూడా పిల్లల్ని అక్కడ చేర్పించడానికి సానుకూలత ఉంది. అదేవిధంగా లాస్ట్ స్టేజ్ లోపల ఉన్న క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా మన రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది కూడా మన ఒక అచీవ్మెంటు. కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే నా టెన్యూర్ లోపల వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎట్ గుంటూరు 15 awards we have received Rotary Club of Gems. On behalf of our Rotary Gems, 6 years Gems, 7 years running Gems, we are conducting several programs in future also. Whatever the efforts made by us, like that we are giving to newly elected body. We are supporting them. All arts should support in this district. So thank you to conducted election competition at BC Hostel Nizamabad. 20 students participated and the winner were given prizes. Also distributed notebooks to all the participants. 29 September 22 on the occasion of World Heart Day, distributed fruits and bread to 250 patients in medicine department, Government Hospital Nizamabad. Chief guest was Dr. Pratima Raj, Hospital Superintendent, Government Hospital Nizamabad. The project was widely covered in print and electronic media. Project chairman given awareness on best hygiene to the students of the BC Hostel Namdevada. Around 50 students were present. PC was Chandrasekhar. On 26 August 2022, distributed 250 notebooks to the students of the 9th and 10th classes students of ZPHS Mallaram. Chief guest for this program was Rotarian Dr. Aruna Vanam. Madam also given awareness regarding menstruational hygiene to the students. Project chairman was Rotarian Srujan Reddy. On 1st November 22 conducted a seminar on gynecology problems at BC Girls Hostel Nizamabad. Our club member Rotarian Dr. Haruna Vanam explained to the problems faced by females and
clear all the doubts of girls. Project chairman for this program, Rotarian Chandrasekhar. On 2nd November 22, conducted a menstrual awareness program at SC Girls Hostel, Nizamabad. Dr. Usha Naveen, gynecologist, gave awareness tips and cleared all the doubts of the girls. Later, 200 notebooks were distributed. Valdevi Institution, Nizamabad. About 25 units of blood was collected and donated to Government Blood Bank, Nizamabad. On this day, a bicycle was donated to the Miss Sushmita, who was facing problem to go to school, college. She is studying inter first year at Women's Girls College. Project chairman for this event was Rotarian Gauri Shankar. On 25th November 22, dental awareness program was conducted at Government Girls High School, Nizamabad. Our own club member Rotarian Dr. Srinu Nayak addressed the students and gave awareness on good oral health and gave some tips to maintain oral hygiene. Later, 300 notebooks were distributed to the students. Project chairman for this program was Rotarian Bangari Veerabrahmam. On 30th November 22, free yoga class was conducted BC Hostel, Subhash Nagar, Nizamabad. Around 45 students attended yoga. Instructor Srimati Narmada gave away yoga tips to the students. Later, mic was donated to them through the hands of our President Rotarian Surya Prakash. On the 5th December 22, in memory of late baby Shivasri, daughter of our club director Rotarian Ganji Ramesh, distributed sports material and notebooks to the 4 years back, was not able to hear properly. After brain surgery, we donated and handed over a hearing aid worth 60,000 to the girl. Now the girl is able to hear properly. On 7th January. భూలోకం చలపతిరావు గారు మరి వీరు 11-10-1987లో జన్మించారు. వీరి నివాసము బ్యాంక్ కాలనీ, కంటేశ్వర్, నిజామాబాద్. వీరు రెవెన్యూ శాఖలో ఉప తహసీల్ జాతీయ సైక్లింగ్ పోటీలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జట్టు తరపున సైక్లిస్ట్గా ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది. మరియు రాష్ట్ర మరియు జిల్లా స్థాయిలలో పతాకాలు పొందడం కూడా జరిగింది. మరి వీరు చేస్తున్న సామాజిక కార్యక్రమాలు తెలంగాణ రెవెన్యూ ఎంప్లాయీస్ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్ యూనిట్లో జిల్లా కోశాధికారిగా వీరు సేవలను అందించడం జరిగింది. తెలంగాణ సైక్లింగ్ సంఘం రాష్ట్ర కోశాధికారిగా వీరు వ్యవహరిస్తున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా సైక్లింగ్ సంఘం కార్యదర్శిగా వీరు సేవలను అందిస్తున్నారు. మరియు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్ నుండి కార్యదర్శిగా 2019-20 వరకు సేవలను అందించడం జరిగింది. మరియు 2019-20 సంవత్సరంలో తెలంగాణ రీజియన్ లార్జ్ క్లబ్ గ్రూప్లో కార్యదర్శిగా మొదటి స్థానం రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్లో వీరు అవార్డును గెలుచుకోవడం జరిగింది. నిజామాబాద్ జిల్లా ఒలింపిక్ సంఘం నందు సంయుక్త కార్యదర్శిగా వీరు వ్యవహరించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం మరి వీరు 2023-24 సంవత్సరానికి అధ్యక్షులుగా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ సేవలు నిర్వహిస్తున్నందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మరి 2006 నుండి 2007 వరకు ప్రముఖ దినపత్రిక నందు పత్రికా విలేకరిగా పనిచేయడం వీరు జరిగింది. క్రీడా రంగం రాష్ట్ర వారపత్రిక నందు నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడిటర్గా కూడా పనిచేయడం జరిగింది. మరి వీరు 2017 సంవత్సరంలో ఇంద్రజ గారితో వివాహం జరిగింది. మరియు వీరికి ఒక కూతురు సహస్ర మరియు దీపారాణి మరియు సునంద సోదరిమణులు కూడా వీరికి ఉన్నారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ విజయకాంత్ సార్, హ్యాట్స్ ఆఫ్, గట్టి చప్పట్లు. ఇది చాలా సమయాభావం వల్ల కుదించి చెప్పినది మాత్రమే, ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉంది. మరి వీరి మాట చాలా తక్కువ, కానీ ఆట మాత్రం చాలా ఎక్కువ. That I will faithfully execute the office of President of Rotary Club of Gems Nizamabad, and that I will, to the best of my ability, support the district governor and Rotary International, and that I will uphold the constitution and bylaws of this club. Do you agree? Yes, I agree. I do. Hearty congratulations, President Garu.
ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ సెక్రటరీ దేవిదాస్ గారు ముందటికి రావాలి. అదేవిధంగా వీరబ్రహ్మం గారు ప్రెసిడెంట్ సమక్షంలో చార్టర్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇది రోటరీ క్లబ్ మొదట్లో క్లబ్ పుట్టినప్పుడు ఈ సర్టిఫికెట్ అన్నట్లు. ఈ సర్టిఫికెట్ని ప్రతి సంవత్సరం సెక్రటరీ గారు దీన్ని సంరక్షిస్తూ నెక్స్ట్ ఇన్కమింగ్ సెక్రటరీస్కి అప్పచెప్పాలి. ఇది బాధ్యత, ఇది ఆస్తి. హ్యావింగ్ బీన్ డ్యూలీ ఆర్గనైజ్డ్ and having agreed through its officers and members to be bound by the Constitution and the bylaws of Rotary International, which agreement is evidented by the appreciations, and the certificate is now a duly admitted member of Rotary International and continued to all the rights and privilege for much membership. ఇది రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ద్వారా రోటరీ ప్రెసిడెంట్, రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ద్వారా సంతకం చేయబడి ఈ సర్టిఫికెట్, చార్టర్డ్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇది ఇయర్ వచ్చేసి 7వ ఇన్స్టిట్యూషన్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జేమ్స్ సభ్యులకు మరి కుటుంబ సభ్యులకు, రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ సభ్యులకు, ఆర్మూర్ క్లబ్ వారికి, వేదికను అలంకరించినటువంటి మన ముఖ్య అతిథి శ్రీయుత అదనపు కలెక్టర్ బి చంద్రశేఖర్ సార్ గారికి, పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ హనుమంత్ రెడ్డి అన్న గారికి, అసిస్టెంట్ గవర్నర్ శ్రీనివాసరావు అన్న గారికి, మరియు హరిస్మరణ్ అన్న గారికి, నా యొక్క తోటి కార్యదర్శి, కోశాధికారి సభ్యులకు, ప్రతి ఒక్క హాజరైన సభలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున స్వాగతం పలుకుతున్నాం. నేను 2018లో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జేమ్స్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది. అది కూడా హనుమంతన్న గారి సజెషన్ తోటి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జేమ్స్లో జాయిన్ కావమంటే అన్న చెప్పిన తర్వాత జాయిన్ కావడం జరిగింది. అయిన తర్వాత 20లో నాకు సెక్రటరీగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. సెక్రటరీగా లస్కర్ శంకర్ సార్ అధ్యక్షులు సార్ ఆధ్వర్యంలో మేము క్లబ్ని అందరి సభ్యుల సహకారంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళాము. తెలంగాణ స్టేట్ లార్జ్ క్లబ్లో కూడా నాకు ఉత్తమ సెక్రటరీగా అవార్డు మన క్లబ్ సభ్యుల సహాయ సహకారాల వల్లనే పొందడం జరిగింది. ఏది కూడా ఒక్కరు చేయడం వల్ల కుదరదు. అందరి క్లబ్ సభ్యుల సహకారము, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడున్న క్లబ్ సభ్యులు అందరు కూడా ఎనీ టైం ఏ టైంలో చెప్పినా కూడా ప్రతి సమయము మాకు అందుబాటులో ఉండి సహాయ సహకారం అందించడం వల్లనే క్లబ్ ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది. నేను ఇంకో విషయం ఏంటంటే మా క్లబ్లో అందరికంటే చిన్నవాడిని, నేను ఏజ్లో అందరికంటే చిన్నవాడిని. కానీ సార్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఏం చెప్పినా పాపం సార్ ఏం చెప్పినా అందరూ కూడా యాక్సెప్టెన్స్ చేసి నాతోటి సహకరించినందుకు భవిష్యత్తులో కూడా మీ యొక్క సహాయ సహకారం అందించాలని కోరుతూ, మా తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుతూ, ఈ ప్రెసిడెంట్షిప్ని మా సభ్యుల అందరి పెద్దల యొక్క సహాయ సహకారంతో సూచనలతోటి, ముఖ్యంగా నేను ఒక ఉద్యోగంగా ఉంటూ ఈ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేయాలంటే ముఖ్యంగా మా అధికారుల సపోర్ట్ కావాలి. మా అధికారులు ఎప్పుడు కూడా, అందులో మా సారు చంద్రశేఖర్ సార్ అయితే ఇప్పటిదాకా నాకు చాలా సహాయ సహకారాలు అందించి ప్రోత్సహించి, సార్ ప్రోత్సాహంతో ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నాము. సారు కుటుంబ సభ్యులుగా అన్ని ఆలోచించి సహాయ సహకారం అందిస్తున్నారు. సార్కి స్టేజ్ పైన ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్షిప్ అందరి సహాయ సహకారంతో మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జేమ్స్ పేరుని పెంపొందిస్తారని అందరికి తెలుపు. ధన్యవాదాలు. రోటరీ సభ్యులమైన మనము మా వృత్తి ధర్మము పవిత్రంగా భావించి దానిని గౌరవప్రదానముగా కాపాడుకొని ఆక్షేపణీయమైన పద్ధతిలో స్వస్తి చెప్పాలని ధ్యేయంతో నిష్కలంగా సంఘ సేవకు అంకితమయ్యేందుకు రోటరీ ఆశయాలే మార్గముగా భావించు మా వృత్తి ధర్మాల ఉన్నత ప్రమాణాలు నిలబెట్టుటకు కంకరితులమై ముందుకు సాగిపోవడం ప్రమాణం చేస్తున్నాము.
రోటరీ క్లబ్స్ ఆఫ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ఈనాడు ఎన్నికైనటువంటి నూతన కార్యవర్గానికి ఈ సమావేశానికి నన్ను విచ్చేసినందుకు, అట్లాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఎన్వి హనుమంత్ రెడ్డి గారు, పీడీజీ గారికి, అట్లాగే హరిస్మరణ్ రెడ్డి గారికి, పిఏజీ గారికి, అట్లాగే ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ వి శ్రీనివాసరావు గారికి, తర్వాత ఇక్కడ విచ్చేసినట్టు కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి విజయకాంతరావు గారికి, ప్రెసిడెంట్ గారికి, అట్లా సెక్రటరీ వీరబ్రహ్మం గారికి, అట్లాగే డాక్టర్ అనంత్ కుల్కర్ని ట్రెజరర్ గారికి, అలాగే అవుట్ గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ సూర్యప్రకాష్ గారికి, అలాగే సెక్రటరీ దేవిదాస్ గారికి, కొత్తగా వచ్చినటువంటి కమిటీ సభ్యులకి, బోర్డ్ ఆఫ్ ఆఫీషియల్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్కి, అట్లాగే కొత్త కమిటీ మెంబర్స్కి, న్యూ రోటేరియన్స్కి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు చాలా సంతోషము, ఎందుకంటే మా నాయబ్ తహసీల్దారు ఈరోజు ఒక రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్కి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికవడము, యాజ్ ఎ రెవెన్యూ అడిషనల్ కలెక్టర్ రెవెన్యూగా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్గా వచ్చినందుకు నేను చాలా ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. సో వాటితో పాటుగా సూర్యప్రకాష్ గారు రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ గారు ఉన్నారు, సో వారు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మా హరీశ్వరం గారు కానీ, అనంత్ గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఇక్కడ నిజామాబాద్ వచ్చిన తర్వాత చాలా అనేక సందర్భాల్లో పరిచయం అయ్యి, అనేక సందర్భాల్లో మీటింగ్స్లో కూడా మనం పార్టిసిపేట్ చేశాము. సో it's a very honor and privilege for me to be with all of you and attend this gracious event. సో మన సర్వీస్లో మనము ఎన్ని చేసినా కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మనకు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో మన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మనకు నచ్చిన పని చేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. సో నచ్చిన పనిలో చేయడంలో ఇలాంటి క్లబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే అందులో కూడా ఎస్పెషల్లీ రోటరీ క్లబ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోల్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 70 years చరిత్ర కలిగినటువంటి రోటరీ క్లబ్లో మీరందరూ కూడా సభ్యులై సో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు మీరు నిర్వహిస్తున్నారు. అన్ని సర్వీసెస్ మనం గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే కొన్ని సర్వీసెస్ చేయలేకపోవచ్చు. సో అట్లాంటి చోట్ల రోటరీ క్లబ్ కానీ, లయన్స్ క్లబ్ కానీ, ఇలాంటి క్లబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీరు ఏకైక సమాజ సేవ కోసమే వారు యొక్క సేవలను వినియోగిస్తున్నారు. వారి యొక్క రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటుగా ఈ సర్వీస్లో వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా ఎంతో ఆనందకరంగా ఉంది. అండ్ అందుకంటే ముఖ్యమైనది మొన్న మన కోవిడ్ టైంలో కూడా రోటరీ క్లబ్ తరఫున కూడా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. సో వాటన్నిటికీ కూడా ఇలాంటి సేవలని వాటన్నిటి కూడా చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. సో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ లేకపోతే జనరల్గా మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత సర్వీస్ చేసినా కానీ ప్రజల నుంచి కూడా సపోర్ట్ రావాలి. అండ్ అట్లాగే ఆ సర్వీస్లో ఉన్నటువంటి మీలాంటి క్లబ్స్ కూడా మీరు కూడా ముందుకు వచ్చినట్టయితే చాలా ఇంకా ప్రజలకు మెరుగైన సేవ చేయడానికి అవకాశం ఇది లభిస్తుంది. సో ఈ సర్వీస్లో మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ముందు కూడా చాలా ఇంకా అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వాటిలో కూడా మీరందరూ కూడా పాల్గొంటారని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, ప్రెసిడెంట్ అవడం అంత ఈజీ కాదు విజయ్. సో ప్రెసిడెంట్ అంటే అదొక ముళ్ళ కిరీటం అని అనుకోవచ్చు మనము. ఆ ముళ్ళ కిరీటం చూడడానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ ధరించిన వానికి అది బాగా తెలుస్తుంది అది. సో కానీ మీ అందరి సహకారము విజయ్కి ఇవ్వాలి. సో ఈ యొక్క క్లబ్ జస్ట్ ఇట్స్ ఓన్లీ 7 years క్లబ్ ఇది, బట్ ఇంకా చాలా అనేక యాక్టివిటీస్ ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఐ విష్ 23-24కి విజయ్ ట్రెజరర్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వారి యొక్క మెంబర్స్ అందరికీ కూడా మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరూ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి, మాది స్వచ్ఛంద సంస్థ కాబట్టి ఆల్రెడీ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్కు వాళ్ళకి సొంత ఆస్తి ఉంది. మనకు కూడా ఇక్కడ ఏదన్నా అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే కట్టి మనకు లిమ్ సెంటర్స్ కానీ ఇట్లా ప్రజలకు సేవ చేసే కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడే విధంగా మేము చూస్తాం. మరి అటువంటి ల్యాండ్ ఏమైనా ఉంటే కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి ఎక్కున్నారు కాబట్టి అది అలొకేషన్ ఏమైనా ఉంటే అవకాశం ఉంటే చేస్తే బాగుంటుంది సార్. ఇది మీ ప్రెసిడెంట్ గారి యొక్క ఫాలో బట్టి ఉంటుంది. మేము ప్రెసిడెంట్ని చాలా ఫీలింగ్ చేస్తాం. వచ్చిన అతిథికి సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. సార్
ఈ దేశ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు, ఈ దేశం ప్రెసిడెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. కానీ ఒక జగ్గి వాసుదేవ్ వెళ్తే, అంతకుముందు ఒక పరమహంస యోగానంద వెళ్తే, ఆయన కన్నా ముందు స్వామి వివేకానంద వెళ్తే భారతదేశాన్ని ఒక రకంగా చూసేవారు. భారతదేశం యొక్క నేచర్ ఏంటి అని ఆలోచించేవారు. స్వామి వివేకానంద ఇంటర్నేషనల్ రిలీజియస్ మీటింగ్లో, అంతర్జాతీయ మత మహాసభల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన అడిగారు, ఏంటండి మీ దేశంలో రాళ్ళను పూజిస్తారట కదా, చెట్లను పూజిస్తారట కదా, ఏంటండి అని అడిగారు. వారు చాలా గొప్ప విషయం చెప్పారు. వారు చెప్పినటువంటి 3 విషయాలు చెప్తారు. మొట్టమొదటి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మేము చెట్లను పూజిస్తాం. ఈరోజు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత 160 సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు ప్రపంచ పర్యావరణం మీద ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ప్రపంచం అంతా చూస్తుంది. అసలు యాక్చువల్గా ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా ఇలా ఆలోచించినట్లయితే ప్రపంచంలో పర్యావరణంలో అనేక రకాలైనటువంటి ఏదైతే చెడు జరుగుతుందో అది జరగకుండా ఉండేది. అందుకోసమనే ఒక రాయిని కూడా తొలుచొద్దు అన్నటువంటి ఒక భావన ఈ దేశంలో ఉండేది. వేదాస్లో ఉన్నటువంటి, ఎస్పెషల్లీ విష్ణు పురాణంలో ఉన్నటువంటి విషయం. అలా చెట్లని ఎందుకు పూజించాలి అని మనకి ఇంతకుముందు చెట్లకు ప్రాణం ఉంటుందని తెలియదు. జగదీష్ చంద్రబోసు సిస్మోగ్రఫీ ద్వారా ఒక ప్రయోగం చేసి, లేదండి మనం తిడితే చెట్టు ఏడుస్తుంది. నిజంగానే మీరు తిడితే చెట్టు ఏడుస్తుందండి, మీరు కొడితే చెట్టు ఏడుస్తుంది. మనం ప్రాక్టికల్గా సిస్మోగ్రఫీ ద్వారా చూడొచ్చు. ఇలా అనేక సంవత్సరాల కింద ఈ భారతీయులు చూసినటువంటి విషయము, చెట్లను వనదేవతలు అన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడ ఈ దేశంలో మట్టి కణాన్ని కూడా బ్రహ్మ పదార్థం అన్నారు. అలా ఈ దేశం యొక్క భావనని స్వామీజీ అక్కడ చెప్పాడు. ఇవన్నీ మేము చేస్తాము, రాయికి చెట్టుకి కూడా అన్యాయం చేయనటువంటి మేము, జంతువుల్ని దేవునిగా చూసినటువంటి మేము ప్రపంచంలో ప్రజల్ని ఎట్లా చూస్తామని క్వశ్చన్ వేస్తామని చెప్పాడు. ఏ ప్రపంచం అయితే యూదులను మొత్తం ప్రపంచం నుంచి వెలివేసిందో, ఏ ప్రపంచం అయితే పారసీకుల్ని వాళ్ళ దేశం నుంచి మొత్తం వెలివేసిందో, ఇలా పర్షియా అనే కంట్రీ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి. పారసీకులు జురాసియన్స్ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక దేశం భారతదేశం. స్వామి వివేకానంద చెప్తూ, ఇలా మేము ప్రపంచం ఎవరైతే వెలివేస్తుందో, ప్రపంచంలో ఏ జాతికి ఎప్పుడైతే అవసరం వస్తుందో అలా ఆ జాతిని ఆదుకునేటటువంటి ఒకే ఒక దేశము భారతదేశంలో ఉందని ఒక మాట చెప్పారు ఆయన. చెప్తూ ఏం చెప్పారంటే, మా దేశంలో అసలు సేవ అనేది మా రక్తంలోనే ఉంటుంది. అలా పాశ్చాత్య దేశంలో తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట, మొట్టమొదటి ఈ కొటేషన్, సర్వ్ టు హ్యూమనిటీ, సర్వ్ టు గాడ్ చెప్పింది ఎవరో బయట వాళ్ళు కాదండి, స్వామి వివేకానంద. ఆయన మనసులో చెప్పారు, అసలు మీరు దేవుణ్ణి ఎట్లా చూస్తారని. స్వామి వివేకానంద అట్లా లండన్లో, అమెరికాలో పర్యటించేటప్పుడు మత మహాసభలు అయిపోయిన తర్వాత చెప్పారు, ఎవరైతే అవసరం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడో, ఎవరైతే దీనులు, దళితులు, దుఃఖితులు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే దేవుళ్ళు. ఎందుకోసం అంటే సేవ చేయడం వాళ్ళకి అవసరం, సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చేవాడు దేవుడు. కాబట్టి ఇలా దరిద్రో నారాయణ, ఎవరైతే దరిద్రులు ఏ రంగంలో కానీ దరిద్రులు ఉంటారో వారికి సేవ చేయడం నారాయణ సేవగా చెప్పినటువంటి స్వామి వివేకానంద భారతీయ రొటేరియన్లకు ఆదర్శం కావాలి. కాబట్టి ఎక్కడైతే దరిద్రం తాండవిస్తుంది, దరిద్రం అంటే నేను డబ్బులు కాదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ఆల్ కండిషన్స్, ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, అలా దాన్ని తీర్చడం కోసం రొటేరియన్స్ ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 7వ ఇన్స్టలేషన్ కార్యక్రమానికి ప్రెసిడెంట్, అవుట్గోయింగ్ ప్రెసిడెంట్ టి సూర్యప్రకాష్ గారు మరియు సెక్రటరీ వి దేవిదాస్ గారు, ఇన్కమింగ్ ప్రెసిడెంట్ విజయకాంతరావు గారు, వీరబ్రహ్మం గారు, అనంత్ కుల్కర్ణి గారు. అదేవిధంగా నేటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన మన అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ ఐఏఎస్ గారికి, స్పెషల్ ఇన్వైటీ ఆర్ విస్మరణ్ రెడ్డి గారికి, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఆల్. 5 మెమెంటో అవార్డ్స్తో పాటు 10 సర్టిఫికెట్స్ వారికి రావటం జరిగింది. మరి చాలా అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు 22-23లో చేయటం జరిగింది. మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఓల్ టీమ్. మరియు ఇప్పుడే పదవి బాధ్యతలు తీసుకున్న విజయకాంతరావు గారు, వారి గురించి నేను ఒక తెలిసినంతలో చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక మంచి వ్యక్తి అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చలపతిరావు గారని సైక్లింగ్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులుగా 40 సంవత్సరాలు పనిచేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు 10 సంవత్సరాలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జనరల్ సెక్రటరీగా కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీగా సైకిల్ అసోసియేషన్ చేయడం జరిగింది.
మరి ఒక మంచి వ్యక్తి, ఈ భగవంతుడు మంచి వ్యక్తుల్ని తొందరగా తీసుకుపోతారంటారు. మరి అది వారికి నిదర్శనం. సడన్గా హార్ట్ అటాక్తో చనిపోవడం జరిగింది. మార్నింగ్ లేవగానే ఆ మెసేజ్ చూసి నేను ఒక 10 నిమిషాలు అసలు షేకింగ్ అయింది, మాటలు రాలేదు. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి. ఫినరల్కు కూడా నేను వచ్చినప్పుడు నాకు విజయ్ పరిచయం లేదు, కానీ ఆ గొప్ప వ్యక్తి కన్నా కొడుకు విజయకాంత్ గారు ఒక మంచి వ్యక్తి అని చెప్పడానికి, ఒక మంచి కొడుకు అని చెప్పడానికి వాళ్ళ తల్లి అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు క్యాన్సర్ డిటెక్షన్, అది 4th స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అయింది. 3 మంత్స్ తను కట్టుకొని 1 సంవత్సరం కూడా ఎంజాయ్ చేయని గృహప్రవేశం చేసుకున్న ఇల్లుని కూడా వాళ్ళ తల్లి వైద్యాని కోసం అమ్మటం జరిగింది. అంటే ఎంత ప్రేమ అనురాగాలు వాళ్ళ తల్లి మీద ఉంటే మరి అంత గొప్ప పని చేస్తాడు. మరి నిజంగా కూడా ఓ మంచి కొడుకు, ఓ మంచి వ్యక్తి విజయకాంత్ గారు. మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ విజయ్ ఫర్ యువర్ ఈ సంవత్సరం పొడవునా మరి ఇదే హ్యుమానిటీ బేస్లో, ఇప్పుడు హ్యుమానిటీ అనడానికి నువ్వు నిదర్శనం ఈరోజు. మరి ఇక్కడ మన కార్యక్రమాలు కూడా అన్ని హ్యుమానిటీ బేసిస్లో జరుగుతాయి కాబట్టి మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. మరియు వీరబ్రహ్మం గారికి సెక్రటరీగా మరియు కుల్కర్ణి గారికి ట్రెజరర్గా మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఆల్ అండ్ మై సపోర్ట్ యాజ్ పాస్ట్ గవర్నర్. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ నన్ను కాల్ చేస్తే ఐఎమ్ రెడీ టు సపోర్ట్ యూ ఆల్. ఇకపోతే రోటరీ ఇంటర్నేషనల్లో 118 సంవత్సరాలు చరిత్ర గల రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ 548 జిల్లాలు, 38,000 పైచిలకు క్లబ్లు, 12 లక్షల, సుమారుగా 12 లక్షల సభ్యులతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7 ప్రధానమైన అంశాల ద్వారా రోటరీ అంతర్జాతీయంగా గ్లోబల్ గ్రాంట్ ప్రాజెక్ట్స్తో సేవ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ 7 ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటి? మొదటిది ప్రపంచ శాంతి నెలకొల్పటం మరియు సంఘర్షణలు నివారించటం. రెండవది వ్యాధుల నివారణ మరియు చికిత్స. మూడవది రక్షిత మంచినీరు, పారిశుద్ధ్యం మరియు పరిశుభ్రత. నాలుగవది మాతా శిశు సంరక్షణ. ఐదవది ప్రాథమిక విద్య మరియు అక్షరాస్యత సాధించడం. ఆరవది ఆర్థిక మరియు సామాజిక అభివృద్ధి. ఏడవది పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి తోడ్పాటును అందించడం. ఈ 7 ప్రధానమైన అంశాల ద్వారా గ్లోబల్ గ్రాంట్స్ ద్వారా అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచంలో సేవ చేయడం జరుగుతోంది. మరి 548 జిల్లాల్లో మన భారతదేశంలో 40 జిల్లాలు. ఈ 40 జిల్లాల్లో మన జిల్లా 3150 అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని 12 రెవెన్యూ జిల్లాలు, అంటే 10 పాత జిల్లాలు తెలంగాణ, 2 జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం, గుంటూరు మన పరిధి. ఈ పరిధిలో 112 క్లబ్ల ద్వారా 4,000 పైచిలకు మెంబర్ల ద్వారా మనం సేవ చేయడం జరుగుతుంది. అదే భారతదేశంలో 40 క్లబ్లు, 4,500 పైచిలకు క్లబ్ల ద్వారా 1,80,000 పైచిలకు సభ్యులతో సేవ చేయటం జరుగుతుంది. అంటే 12 లక్షల సుమారులో 1,80,000 మెంబర్స్ మన భారతదేశం నుంచే, అంటే సుమారుగా 16-17%